ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਘੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਲ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਐ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ यार ये मारने वाला काम है। शावर लेके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, बस कंघी कर लूँ। जुमे का दिन है आज, ठीक है, और जुमे का टाइम होने वाला है। जुमे की नमाज में मोस्टली जब मैं मस्जिद में पहुंचता हूँ तो जुमे की नमाज हो जाती है। माँ जी चाबियाँ दे दो। माँ जी इधर आदि कुकिंग शुकिंग लगी है, माँ जी ने खाना बना दे जल्दी ना जाग जाओ पड़े, क्योंकि बाहर बारिश भी आ गई हल्की हल्की। मैं हमने चेक किया रिमझिम जी होने लगी, रिमझिम की बारिश वाकई होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी जुमा अदा कर लिए। अल्लाह तिलकनी हुई भी एक साढ़े स्टेप उससे तरह ने स्टेप छोटे छोटे। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी जरा ना भांडे शांडे धोती जा रहे हैं। सारी मिनी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक, ठीक है। आज जुमे का दिन है, बड़ी खुशी वाला दिन है, लेकिन इस खुशी के दिन के साथ साथ हज तक अंदरों लाइटा भी बंद कोई नहीं की। खुशी के दिन के साथ साथ एक बहुत बड़ी बुरी खबर है जो कि आप लोगों को मैंने सुनानी है। लेकिन बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की, मैं जल्दी से मस्जिद से भाग के आया हूँ, थोड़ा सा सांस ले लूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तो सांस फुला हुआ है। तो अभी थोड़ी असी भी स्किन केयर कर लिए, ठीक है। मैं कहा सारी दुनिया स्किन केयर करी जा रही है तो असी भी क्यों ना स्किन केयर कर लिए हैं, सानू भी करनी बनती है ना। पूरा घोर निकले यार, तो निकले ही थोड़ा खुल जा बस, बड़ा ही। और आप लोग कौन कौन सा स्किन केयर के लिए सीरम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और आज जुमे का दिन था, जो मैं आप लोगों को कह रहा था ना, हाय मैं अखा तो भी ला छड़िया तुहाडे नाल गल्लां करदे करदे देखो की चेता भुल जाता है की तुसीं करा दिंदे जे। नक रह गया अपना, मैं भी हत्थां ते लगा तुहाडे ला दें हैं या तो उच्ची बोला या हौली बोला, विच ही आवाज आई जाती है कहती विच ही बोला कैमरा मेरा तो साह नहीं निकल दिया। फड़ आपदा कैमरा कर दे बंद नो। थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ कि इतनी बुरी खबर कौन सी है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि बुरी खबर कौन सी है, लेकिन थंबनेल से ज़्यादा बुरी खबर ये है कि मेरे से बताना नामुमकिन हो रहा है। क्योंकि मुझे ये टेंशन पड़ी हुई है कि अगर फ़ोन को कुछ हो गया, ठीक है, तो मैं व्लॉग कंटिन्यू कैसे करूँगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रही। और क्या हुआ है, कैसे हुआ, ये सारा किस्सा बयान करता हूँ। उससे पहले आज जो है ना, मैं अंडे नहीं खा रहा दोपहर के अंदर, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से अंडे ही खा रहा था। अंडे खा के मेरी हो गई बस। तो मैंने माँ जी को बोला है कि जी मेरे लिए भी आप एक जौवां दी है ना, एक जौवां दी ते कणक दा आटा मिक्स करके, जिहड़ा कि माँ जी ने डॉक्टर ने कहा सी, मैं कि मेरे वास्ते भी रोटी बना दो। तो एक छोटी जी चपाती आ गई है कणक ते जौवां दे आटे दी, ते नाल सालन है जी साडे कोल पालक चिकन, होर की विच बस दो ही चीज़ां ने, पालक ते चिकन है, नाल अपने को रायता। डॉक्टर ने कहा सी 4 चम्मच रायते लैन, नाल लेना सैलड, तो यह अपने को आ गया सैलड। यह सारी चीज़ां आ गई। अज दोपहर दे विच मैं अंडे नहीं खा रहा, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस के लूज़ हो गया है, ठीक है, जो भी हो गया बस हो गया, वजन मेरा घट गया है। तो मैं जो ना अज मैनू फील हो रहा, क्योंकि यह कपड़े जो ना मैं पिछले साल तो आया सी, लेकिन जो मैं पिछली दफ़ा पाए ने ना, महीना 1.5 महीना पहले तकरीबन पाए सी, उस दिन मैनू ना मतलब हल्के हल्के घुटन जी फील कर। अज मैनू ये थोड़े लूज फील हो रहे हैं। मैनू हुण फील होने लगा कि मेरा वाकई ही वजन घटदा पिया। तो मैं पहले खाना खा ला, खाना चैक करके तो तुहानूं दसां कि जिहड़ा ना ये वैसे रोटी किवें दी बनदी बाजरे, तुसीं है तो सॉफ्ट है, कणक तरह दी। बिस्मिल्लाह है कणक वर्गी है कि और की होना वा, थोड़ी जी मोटी बनदी रोटी, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कि खाना वाली नहीं है, ठीक है। ਤੇ ਖਾਣਾ ਜੋ ਖਾਈਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਡਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲੇ ਜੌਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਭੁਰਦੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੱਕੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਾਇਟਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। A few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह खा लिया है, ठीक है। इतने दिनों के बाद कि जाकर रोटी खाई है ना, तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की नेमतों का जितना शुक्र अदा किया जाए उतनी कम है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें बनाई हैं, और अगर हम लोग शुरू में उन नेमतों को एहतियात के साथ खाएं, वज़न ना बढ़े, बाद में ऐसी डाइटिंग शाइटिंग ना करनी पड़े, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन भाई डाइटिंग का फ़ायदा हुआ है मुझे। देखो मैं खुद को भी लग रहा हूँ, आप लोग भी बीमार हो गए, मेरा पेट थोड़ा सा पहले से कम है, पेट ज़्यादा नहीं हुआ अभी, लेकिन यह कि अभी मेरा फेस के ऊपर जो ना फेस मेरा थोड़ा सा भी स्लिम हुआ है, मुझे फील हो रहा है।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਫੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ। ਅੱਗੇ ਵਲੌਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਂਝੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਨੇ ਆ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਮ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਛਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜਛਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਾਸ ਲੱਗ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੰਨ ਛੱਡਿਆ। ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਚੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਬੇ ਸੁਬਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਪੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ਼ੂ। ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸਕਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਟੱਚ ਮੈਚ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਕੱਢੇ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੁਕੋਇਆ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਡਰਾਇਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ 1 ਘੰਟਾ ਕ ਲੰਘਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਬਲਿੰਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਲਿੰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਮੋਢਾ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੋਢਾ ਆਕੜਦਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਂਹ ਆਕੜ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫੇਸ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇ, ਬੇਬੇ ਗਈ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਜੋਰੀ ਜੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿਜੋਰੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਕੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ 12 ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਰੇਂਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਵੇਚਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 70,000 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਜਾਂ 13 ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੇਚਾਂਗਾ, 2 ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਖਲੋਤੀ ਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਰਾਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਦਰਾਜ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਚੁਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਪਾਈਓ। ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਿਜੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਪਾਤੀ। ਬਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖਣ ਡਈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖਦੀ ਮੋਤੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸੀ ਮੈਂ ਕੜਾ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਕੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਫੋਨ ਲਿਆਵਾਂ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਕੇ ਤੇ ਕੜਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜੇ ਆਈਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕੜਾ ਵੇਚ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੜਾ ਬੇਬੇ ਦਾ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੋਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਫੋਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਾਂ ਦੂਸਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਫੋਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਂਜ 12 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੇਬੇ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 14 15 16 ਜਾਂ 15 ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। 16 ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ 13 ਲੈ ਲਾ ਤੇ 16 ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਬੋਸ, ਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਜ 'ਚ ਪਿਆ। ਕੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੜਾ ਵਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੜਾ ਵਿਖਾਣਾ 1 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਲੋ ਫੜਾਓ ਦਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਖੜੋਤਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਸਰੇ ਕੜੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਲੱਭਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਾਜ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦਰਾਜ 'ਚ ਕੜਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਕੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੜੇ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਪਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਆ ਚਲੋ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਲੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲੈਣੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੀਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ ਆ ਚਾਹੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਕੜੇ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸ ਕੜੇ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 15 ਜਾਂ 16 ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂੰਗੀ ਆਈਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਫੋਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ ਰੇੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਦਾ ਦੁਗੜ ਇੰਜ ਭੱਜਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪਲੇਥਨ ਲਾ ਦੂੰ ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਲੇਥਨ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੈਂ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਓੜਮ ਬੈਲ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਵੇਚਦੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਫੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਘਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੜਾ ਕਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੜਿਆ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾ ਦੂਜਾ ਹੀ ਤੇ ਕੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਫੋਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਅਚਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੜੇ ਦੇ 2 ਫੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੇ ਆਪਾਂ ਪੀਟੀਏ ਲੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਨੋਨ ਪੀਟੀਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 6 ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੌਣੇ 6 ਤੱਕ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਰਾਤੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਨੋਹ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਹ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨੋਹ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਲੈ ਐਂਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੇਰੀ ਆਂ ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਨਾ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਚਲੋ ਸਲਾਮੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ 100% ਸਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰ ਠਾਂ ਮੰਜੀ ਢਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ 65 70 ਦੇ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਿਓ ਮੇਰਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਭਰਾ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣੀ ਪਰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਲੰਮੀ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਦਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਲਵਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ 12 ਹੋਏਗਾ ਨੌਨ ਪੀਟੀਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਬੇਬੇ ਆ ਕੜਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 15 ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪੀਟੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ
ਨਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਲੂ ਨਾ ਬੰਨੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠੂੰਗੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਚਾਹ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇਬੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਬੇਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਬੇ ਚਲੋ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਮ ਵੱਜਣਾ ਨਾ ਟੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ 2000 ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 500 ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਲਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2000 ਕੱਢ ਨੂੰ 2500 ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਦਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਫਾਨ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਕਿੰਜ ਬਣੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਬੈਠੀ ਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਆ ਥੱਡ ਦੀ ਫਿਰੂੰਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਵੀ? ਮੱਝ ਵੇਚ ਦੇ। ਮੱਝ ਵੇਚਦੇ ਮੱਝ ਹੁਣ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਿਕਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਝਾਂ। ਹੁਣ ਮੱਝ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਮੱਝ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਜਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਪਏ ਆ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣੇ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਸਾਈਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੱਝਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਕੜਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਤੋਕੜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫੋਨ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਫੋਨ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ 80,000 ਦਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ ਢੱਟੇ ਪੂਚ ਵਾਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹਾਏ ਲੱਗੇ ਮਸਲਾ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਪ ਗਿਆ। Later. ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਯਾਰ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਮੀਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਫੋਨ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ। ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਟਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਓ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਫੇ ਸਲਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੁੱਪਕੇ ਲਵਾਈ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਐ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾ। ਵੇਲਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਵੇਲਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦੇ। ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ। 90,000 ਨਾ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੱਪੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। 90,000 ਦੇ ਦੇ ਬਸ 90,000 ਦੇ ਦੇ ਚੱਲ। ਵੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਕਰੇ 10,000 ਥੋੜਾ। ਚੱਲ ਸੋਚੂਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ। ਯਾਰ 1,03,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਵਾ 1,03,000 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਪਏ 200 ਕੁਛ। ਸੋਚੂਗੀ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗੀ। ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ 1,300 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਬਚਦੇ ਪਏ ਨੇ 13,000 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। 13,000 1,03,200 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਮੈਨੂੰ ਦੋਗੇ ਮਗਰ ਬਚੂਗਾ 13,200। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਨਾਸਾਂ ਉਗੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। 5 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਆਣੀ 5 ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ।
ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਵੇਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਹੱਥ ਚਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਦੀ ਐ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦੇ ਵੇਲਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਜੁਮਾ ਦਾ ਛੇਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੇਲਾ ਭੈਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇਲਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਆ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬੈਂਕ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਰਫ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਮਾ ਹੈਗਾ 2 ਵਜੇ ਬੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲ ਹਫਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਟਾਲ ਪਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਵੇਲਾ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਇਹ ਐਡੀ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈ ਨੇ ਨਾ ਐਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਣੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸੈਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਖਾਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਓ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਪੀਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ 10 ਵਜਣਗੇ ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਚੱਟਦਾ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸਤਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਈ ਕਢੋਤੇ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖੋ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੀਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਿੱਦਾ ਨਾਸਾ ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਆ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਸਾ ਚ ਫਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜੇ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਫਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੀਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਤੂੰ ਸਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਕਰੇ ਪਾ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਚੱਟ ਲੋ ਕਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਆ ਬੜਾ ਕਰੀ ਅਰੇ ਦਫਾ ਆ ਕਰੀ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤ ਖਾਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਉਂਗਲ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਟੋ ਐਡਾ ਟੇਸਟੀ ਯਮੀ ਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਰੱਜ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਨ ਮਾਰੀ ਨਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹਨਾ ਲਈ ਖੜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਐ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਐ ਵੇਖ ਆ ਮਿੱਠੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇਰੀ ਡਾਈਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਰੰਗੀ ਆ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਰੰਗੀ ਐ ਚੈੱਕ ਕਰ बिन तेरे सनम इस जहान में मर भी जाएंगे हम स्ट्रॉबेरी रंगी हमारा लाग वेला छेते ला के आ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਈ ਨਾ ਨਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਹੈ चलो अपन इंतजार करते हैं शाम 5 बजे तक का तो जी तब तक आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस करना है आप लोगों के पास है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आप लोगों ने ये अपना टास्क पूरा करना है आप अपना टास्क पूरा करोगे तो इससे होगा क्या कि आपके अकाउंट में फौरी से यूएसए बैंक की तरफ से $5 ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि यूएस बैंक ने रखा हुआ है इनाम जो बंदा मिनी फैमिली को सब्सक्राइब करके कॉमेंट करके लाइक करके अपनी फुफ्फी और चाची ताई नानी दादी चाची को शेयर करेगा ठीक है उसको $5 रिवार्ड मिलेगा ठीक है जल्दी से ये रिवार्ड कैलकुलेट कर लें और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं 1 घंटे के बाद मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ी सी 1 hour later. माँ जी देने पैसे कि नहीं वेला माँ जी माँ जी दे ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ यार की दे दियो पूरा पैसे वेला यार ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਖੜੋਤਾ ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ मैं लेना पैसे जाओ मैं मेनू ना तंग करे जो मैं जरा नाल दा जान साडे जी भाई ये किसी को 2000 रुपया मांग लो वो भी नहीं देंगे एनजी अपने ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬੇਬੇ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਛੱਪਾ ਮਾਰਨਾ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਸ਼ੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ
1 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪੂਰਾ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆਣਗੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁੰਡੀ ਲਾਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਬੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਊਗੀ, ਆ ਕਹੂਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ठीक है भी दोस्तों, आगे वो कंटिन्यू नहीं हो रहा, मेरी तबीयत जो है ना हूँ आज बस दिल मेरा उदास हो गया। यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बस यार दिल तोड़ दिया माँ जी ने, शुरू में मजाक में लगा था लेकिन अब सीरियसली फील होने लग गया कि हमारी कोई कदर नहीं है, मतलब वाकई कदर नहीं है।